Hello students, welcome to Crack NEET Biology. இந்த வீடியோல class 11 chapter 2 biological classificationல இருந்து kingdom Protista பத்தி பார்க்க போறோம். This kingdom includes all the single-celled eukaryotes. Eukaryotes means well-defined nucleus இருக்கும், membrane-bound organelles இருக்கும். Okay, so single-celled eukaryotesனா ஒரே ஒரு eukaryotic செல்லா வாழ்ற organisms எல்லாமே will come under the kingdom Protista. Okay, but the boundaries are not well defined. Why? Because சில species of Protista ஒரு biologistக்கு photosynthetic protistena தெரிகிறது, இன்னொரு biologistக்கு plants தெரியுது. So the boundaries are not well defined. And in the kingdom Protista தான் பாத்தீங்கன்னா it forms a link with other kingdoms like plant, animal and fungi. Okay. So members are Protista are primarily aquatic. அப்படின்னா இந்த கிங்டம் புரோட்டிஸ்டால இருக்க ஆர்கானிசம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மெயின்லி தண்ணியில வாழக்கூடியதா இருக்கும், வாட்டர்ல வாழக்கூடியதா இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இட் இன்க்ளூட்ஸ் கிரைசோஃபைட்ஸ், டைனோஃபிளாஜெல்லேட்ஸ், யூக்ளினாய்ட்ஸ், ஸ்லைம் மோல்ஸ், புரோட்டோசோவான்ஸ். இது ஒவ்வொன்றத்தையும் பத்தி டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். Protestant cells are eukaryotic. As I said earlier, well-defined nucleus இருக்கும் and other membrane-bound organelles இருக்கும், with some having flagella or cilia for their movement. Okay. So reproduction பாத்தீங்கன்னா both sexually and asexually ரெண்டு mode of reproduction நடக்கும்னு சொல்றாங்க, by a process involving cell fusion and zygote formation. Okay, so this is about the introduction of the kingdom Protista. First chrysophytes பத்தி பார்க்கலாம். So this group includes diatoms and golden algae. அது desmids ன்னு சொல்றாங்க. Desmids ன்றது unicellular green algae which is also known as golden algae. Okay, so chrysoனாலே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரீக்ல கோல்டன்னு சொல்லுவாங்க. Okay, so diatoms, golden algae ரெண்டுமே வந்து unicellular algae தான். Okay, it is found in fresh water as well as marine environment. அதாவது கடல் சார்ந்த பகுதியில இது present ஆயிருக்கும். Microscopic, which means naked eye லவால பார்க்க முடியாது, microscopic algae. Chrysophytesன்றது microscopic algae and float passively in the water current. Passively in the water currentனா அது தண்ணீரோட மூவ்மெண்ட்லயே அது வந்து மூவ் ஆகும், ஃப்ளோட் ஆகும். ஓகே, அதால அகெயின்ஸ்ட் த வாட்டர் கரண்ட் அதால மூவ் ஆக முடியாது. ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்கிறத பிளாங்க்டன் சொல்லுவோம். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் photosynthetic. Photosynthetic means they can synthesize their own food through photosynthesis. Okay, so இந்த diatoms இது வந்து neat aspectல it's very important. So diatomsன்றது it's the unicellular algae. Okay, diatoms தான் பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆன் எர்த் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ டயாட்டம்ஸ்ல இந்த செல் வால் பாத்தீங்கன்னா டூ தின் ஓவர்லாப்பிங் ஷெல்ஸா இருக்கும். ஸோ விச் ஃபிட் டுகெதர் அஸ் இன் சோப் பாக்ஸ். ஒரு சோப் பாக்ஸ் எப்படி ஃபிட் ஆகுமோ அதே மாதிரி அதோட செல் வால் வந்து இட் ஃபார்ம்ஸ் தி two thin overlapping shells as seen in this picture. Different shapes la irukum the diatoms. Okay, so the walls are embedded with silica and thus they are indestructible. So walls அதோட செல் வால்ஸ்ல இந்த சிலிக்கா எம்பெடட் ஆயிருக்கிறதுனால அது வந்து அந்த சிலிக்கா என்ன பார்க்கும்னா மேக்கிங் them extremely hard ஆக்கிடும், ரிஜிட் ஆக்கிடும் and it makes them resistant to decomposition. அவ்வளோ சீக்கிரமா அது decompose ஆகாது and thus they are indestructible. Okay, thus diatoms have left behind large number of cell wall deposits in their habitat. Habitatனா என்னது, அது வாழ்ற natural environment. So இந்த அதோட செல் வால் பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ட் டு டீகம்போசிஷன் சொன்னேன் இல்லையா, அதனால அது வந்து அது வாழ்ற அந்த ஹேபிட்டட்லயே அப்படியே அது செல் வால் டெபாசிட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஓவர் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு இது அக்யூமுலேட் ஆகி ஆகி அது வந்து டயட்டமேஷியஸ் இயர்த்தா மாறிடும். ஸோ டயட்டமேஷியஸ் இயர்த்ன்றது என்னது, அந்த சிலீஷியஸ் செடிமெண்ட்ரி ராக் பல வருஷமா அக்யூமுலேட் ஆன அந்த செல் வால் தான் டயட்டமோட செல் வால் தான். ஓகே, ஸோ அது சிலிக்காவால எம்பட் ஆயிருக்கும்னு சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ அது வந்து சிலிஷியஸ் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸா மாறிடும். அதுதான் டயட்டமேஷியஸ் எர்த். ஓகே, ஸோ அந்த ராக்கை வந்து கிரம்பிள் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஒயிட் ஆர் ஆஃப் ஒயிட் பவுடர் கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க. ஸோ பீயிங் கிரிட்டி, திஸ் சாயில் இஸ் யூஸ்ட் இன் பாலிஷிங், ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆயில்ஸ் அண்ட் சிரப்ஸ். ஸோ கிரிட்டினா என்னது, கோர்ஸா இருக்கிறது, கிரெயினியா நரன்னு இருக்கும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த சாயில் அந்த மாதிரி தானே இருக்கும் அந்த டெக்ஸ்சர். ஸோ அதை வந்து பாலிஷிங்க்கு, அந்த கிளீனிங் பாலிஷ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் எய்டா யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ டயாட்டம்ஸ் ஆர் தி சீஃப் ப்ரொடியூசர்ஸ் இன் தி ஓஷன். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீட் ஆஸ்பெக்ட், இது கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த டயாட்டம்ஸே பாத்தீங்கன்னா நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
ஃபர்ஸ்ட் கிரைசோஃபைட்ஸ் பத்தி பார்த்துறோம். நெக்ஸ்ட் டைனோஃபிளாஜெல்லேட்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸோ டைனோஃபிளாஜெல்லேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி மெரைன் சி என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கும் அண்ட் போட்டோசிந்தட்டிக். தட் இஸ் த்ரூ போட்டோசிந்தசிஸ் தே கேன் சிந்தசைஸ் தேர் ஓன் ஃபுட். அண்ட் டைனோஃபிளாஜெல்லேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது செல்லுல பிரசன்ட் ஆயிருக்க மெயின் பிக்மெண்ட்டை பொறுத்து அதோட கலர் வந்து வேற வேற மாதிரி இருக்கும். தே அப்பியர் எல்லோ, கிரீன், பிரவுன், ப்ளூ ஆர் ரெட். Okay, depending on the main pigments present in their cells. And the cell wall has a stiff cellulose plates அதோட cell wallல இருக்குன்றாங்க outer surfaceல. And most of them have two flagella. So ஒரு flagella longitudinal இருக்கும், இன்னொரு flagella transverselyனா இந்த மாதிரி இருக்கும். Okay, so in a furrow between the cell plates, furrowனா இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இதான் furrow. Between the cell plates transversely ஒரு flagella இருக்கும், longitudinally ஒரு flagella இருக்கும். So இந்த பிக்சர் நான் எது கோட் பண்ணியிருக்கேன்னா நீங்க ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஸோ லாங்கிடியூட்னலி ஒரு ஃபிளாஜெல்லா இருக்கு. ஸோ இன்னொரு ஃபிளாஜெல்லா பாருங்க, டிராவர்ஸ்லி இன் அ ஃபர்ரோ பிட்வீன் த செல் பிளேட்ஸ் ஒரு ஃபிளாஜெல்லா இருக்கு. அதான் டிராவர்ஸ் ஃபிளாஜெல்லம். இது வந்து லாங்கிடியூட்னல் ஃபிளாஜெல்லம். ஓகே, then very often red dinoflagellates, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கோனியாலக்ஸ். இது வந்து நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இட்ஸ் a possible question. ஓகே, ஸோ இந்த ரெட் டைனோஃபிளாஜெலேட்ஸ் வந்து ரேப்பிடா மல்டிப்ளை ஆகி அது அந்த சீயோட கலரையே வந்து ரெட் கலர்ல தெரிய வைக்கும். அதான் ரெட் டைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ as seen in this picture. ஸோ இந்த லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ற அந்த டாக்ஸின்ஸ் வந்து மெரைன் அனிமல்ஸ் லைக் ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து கில் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் டைனோஃபிளாஜெல்லேட். ஸோ டைனோ, தட்ஸ் வை டூ ஃபிளாஜெல்லே, ஒன்னு லாங்கிடியூட்னலி இன்னொன்னு டிராவர்ஸ்லி பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த ரெட் டைனோஃபிளாஜெல்லேட் கோனியாலக்ஸ் நீட் பாசிபிள் கொஷின். நெக்ஸ்ட் யூக்ளினாய்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா அது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஆர்கானிசம்ஸா இருக்கும். ஃபவுண்ட் இன் ஸ்டாக்னன்ட் வாட்டர், தேங்கி இருக்கிற ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ல யூக்ளினாய்ட்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும்னு சொல்றாங்க. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அ செல் வால் தே ஹேவ் அ ப்ரோட்டீன் ரிச் லேயர் கால்டு பெலிக்கல் விச் மேக்ஸ் தேர் பாடி ஃபிளெக்சிபிள். ஸோ செல் வால்க்கு பதிலாக ப்ரோட்டீன் ரிச் லேயர் பெலிக்கல் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். இதுவும் பாசிபிள் கொஷின். ஓகே, இது வந்து இட் மேக்ஸ் தி யூக்ளினாய்ட்ஸ் பாடி ஃபிளெக்சிபிள் ஆக்குது அதோட பாடியை. தே ஹேவ் டூ ஃபிளாஜெல்லா, ஒரு ஷார்ட் ஃபிளாஜெல்லா இருக்கு, இன்னொன்று லாங் ஒன் இருக்கு. அண்ட் though they are photosynthetic in the presence of sunlight. So sunlight இருக்கும்போது அது வந்து photosynthesis பண்ணி அதோட ஃபுட் சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கும். வேற சன்லைட் இல்லாத சமயத்துல அது ஹெட்ரோட்ரோப்ஸா மாறி மற்ற ஸ்மால் அனிமல்ஸ் வந்து பிரிடேட்டிங், ஸோ அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து அது சாப்பிட்டு ஹெட்ரோட்ரோபிக்கா வாழும். ஓகே, ஸோ இது நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இம்பார்ட்டன்ட். எந்த ப்ரொட்டிஸ்ட் வந்து போத் போட்டோசிந்தட்டிக் அண்ட் ஹெட்ரோட்ரோப்பா இருக்கும்? யூக்ளினாய்ட். ஓகே, ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்லி த பிக்மெண்ட் ஆஃப் யூக்ளினாய்ட்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல் டு தோஸ் இன் ஹையர் பிளான்ஸ். ஸோ இந்த ஹையர் பிளான்ஸ்ல இருக்க அந்த குளோரோஃபில் ஏ, குளோரோஃபில் பி, கெரோட்டினாய்ட்ஸ் லைக் பீட்டா கேரோட்டின், அந்த பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து யூக்ளினாலையும் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த யூக்ளினாய்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைம் மோல்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்லைம் மோல்ஸ் ஆர் சாப்ரோஃபைட்டிக் ப்ரோட்டிஸ்ட்ஸ். இது நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ சாப்ரோஃபைட்டிக்னா என்ன? டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர்ல இருந்து அதோட ஃபுட்டை எடுத்துக்கும். அதான் சாப்ரோஃபைட்டிக் ப்ரோட்டிஸ்ட்னு சொல்றோம். the body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. அப்படின்னா ட்விக்ஸ்னா அந்த ஸ்மால் டைனி பிரான்ச்சஸ், ஓகே, அண்ட் லீவ்ஸ். ஸோ அது நோக்கி மூவ் ஆகி அதுல இருக்க ஆர்கானிக், அது டீகே ஆகும்போது அதுல நிறைய ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து ஃபுட்டா எடுத்துக்கும்னு சொல்றாங்க. அண்ட் இதான் உங்க புக்ல கொடுத்திருக்க பிக். ஓகே, ஸோ அண்டர் சூட்டபிள் கண்டிஷன், ஸோ ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ல அது அக்ரிகேட் ஆயிடும். ஸோ அந்த அக்ரிகேட் ஆனதுக்கு பேர் தான் பிளாஸ்மோடியம், விச் மே க்ரோ அண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் செவரல் ஃபீட் அஸ் சீன் இன் திஸ் பிக்சர். ஸோ இந்த மாதிரி அக்ரிகேட் ஆகுறது வந்து இந்த ஸ்லைம் மோல்ஸோட லைஃப் சைக்கிள்ல இட்ஸ் எ கீ இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். ஓகே, அது மூலியமா தான் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகி அதோட ஃபுட்டை வந்து எஃபெக்டிவா அது ஃபைண்ட் பண்ணிக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபேவரபிள் கண்டிஷன், சூட்டபிள் கண்டிஷன்ஸ்ல இந்த மாதிரி பிளாஸ்மோடியம் ஃபார்ம் ஆகும், அக்ரிகேட் ஆகி. வேற அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ல இந்த பிளாஸ்மோடியம் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் ஆகி இட் ஃபார்ம்ஸ் தி ஃப்ரூட்டிங் பாடிஸ் லைக் திஸ் பியரிங் தி ஸ்போர்ஸ் அட் தேர் டிப்ஸ்ல அதோட ஸ்போர்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க. ஸோ இந்த ஸ்போர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுல ட்ரூ வால்ஸ், அதாவது ட்ரூ செல் வால் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும்னு சொல்றாங்க. அவுட்டர் லேயர் மேட் ஆஃப் செல்லுலோஸ், அதுதான் ட்ரூ வால்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அண்ட் தே ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் சர்வைவ் ஃபார் மெனி இயர்ஸ் ஈவன் அண்டர் அட்வர்ஸ் கண்டிஷன்ஸ். அட்வர்ஸ் கண்டிஷன்னா ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலையில கூட அது வந்து ரெசிஸ்டண்டா இருந்து அதால சர்வைவ் பண்ண முடியும்ன்றாங்க. the spores are dispersed by air currents. அப்படின்னா அது காற்றோட மூவ்மெண்ட்ல அதுவும் மூவ் ஆகி மத்த இன்னொரு இடத்துல அதால காலனைஸ் பண்ணி க்ரோ ஆக முடியும். ஓகே, so this is about the slime molds.
நெக்ஸ்ட் புரோட்டோசோவான்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். ஆல் புரோட்டோசோவான்ஸ் ஆர் ஹெட்டிரோட்ரோப்ஸ். ஹெட்டிரோட்ரோப்ஸ்னா அதால ஓன் ஃபுட் சிந்தசைஸ் பண்ண முடியாது, எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ்ல இருந்து ஃபுட் எடுத்துக்கும். அண்ட் லிவர்ஸ் பிரிடேட்டர்ஸ், அதாவது மற்ற ஆர்கானிசம் வந்து சாப்பிட்டு அது வாழும். ஆர் பாரசைட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸை ஹோஸ்டா வச்சு அதுல இருந்து அதோட ஃபுட்டை எடுத்துக்கும். ஓகே, தே ஆர் பிலீவ்டு டு பி பிரிமிட்டிவ் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ். அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து அனிமல்ஸோட க்ளோஸ் எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் ஷேர் பண்ணுது. பட் இது அனிமல்ஸ்ல கிளாசிஃபை ஆகல. ஓகே, ஏன் வந்து இது பிரிமிட்டிவ் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ், ஒய் அது அப்படி எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, இது நிறைய அனிமல் லைக் ட்ரைட்ஸ் வந்து இதுல இருக்கு. அதாவது ஹெட்ரோட்ரோபிக்கா இருக்கு. அனிமல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹெட்ரோட்ரோபிக், அவங்களால ஓன் ஃபுட்டை சிந்தசைஸ் பண்ண முடியாது, எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ்ல இருந்தா ஃபுட் எடுத்துக்க முடியும் இல்லையா. அந்த மாதிரி செல்வாலும் இதுல பிரசன்ட் ஆயிருக்காது, ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் செல்வால். அது அந்த மாதிரி அதோட மொட்டிலிட்டி, அதாவது மூவ் பண்ண முடியுது. ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் அனிமல் லைக் ட்ரெய்ட்ஸை வந்து இதுவும் அனிமல் லைக் ட்ரெய்ட்ஸ் இதுல இருக்கிறதுனால இதை வந்து பிரிமிட்டிவ் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, 4 மேஜர் குரூப்ஸ் ஆஃப் புரோட்டோசோவான்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அமீபாய்ட் புரோட்டோசோவான்ஸ், ஃபிளாஜிலேட்டட் புரோட்டோசோவான்ஸ், சிலியேட்டட் புரோட்டோசோவான்ஸ், போரோசோவான்ஸ். அமிபாய்டு புரோட்டோசோவான்ஸ் வந்து எங்க வாழும்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ல, சீ வாட்டர்ல அண்ட் ஈரப்பதமான மண்ணுல, மாய்ஸ்ட் சாயில்ல. ஓகே, ஸோ தே மூவ் அண்ட் கேப்சர் தேர் ப்ரே பை புட்டிங் அவுட் சூடோபோடியா அஸ் இன் அமீபா. அதாவது அமீபா தே கேன் சேஞ்ச் தேர் ஷேப் ஈஸிலி இல்லையா. ஸோ சூடோபோடியானா இந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் ஃபீட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுது பாருங்க. ஸோ ஃபுட் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல வந்து சூடோபோடியா இந்த ஃபால்ஸ் ஃபீட் ஃபார்ம் பண்ணி அதோட ஃபுட்டை என்கல்ஃப் பண்ணிக்கும். ஓகே, ஸோ மெரைன் ஃபார்ம், கடல்ல இருக்கிற இந்த அமீபால வந்து சிலிகா ஷெல்ஸ் அதோட சர்ஃபேஸ்ல இருக்கும்னு சொல்றாங்க. அண்ட் சம் ஆஃப் தெம் சச்சஸ் என்டமீபா ஆர் பாரசைட்ஸ். ஓகே, இதை பத்தி நீங்க படிப்பீங்க. என்டமீபா ஹிஸ்டலைட்டிகா அப்படின்ற ஒரு புரோட்டோசோவான் வந்து அமீபியாசிஸ்ன்ற ஒரு டிசீஸ் ஹியூமன்ல காஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து அமீபாய்ட் புரோட்டோசோவானுக்கு என்டமீபா வரும். ஓகே, இது நீட்ல பாசிபிள். இதெல்லாம் மேட்ச்ல கேட்கலாம். ஒரு புரோட்டோசோவானுக்கும் என்னென்ன ஆர்கானிசம் வரும்ன்றது மேட்ச்ல வந்து கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் அமீபாய்ட் புரோட்டோசோவான்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபிளாஜிலேட்டட் புரோட்டோசோவான்ஸ். இந்த புரோட்டோசோவான்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ லிவிங்காவும் இருக்கும், பாரசிட்டிக்காவும் இருக்கும். அஸ் அ நேம் இண்டிகேட்ஸ் அதுல ஃபிளாஜெல்லா பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். அண்ட் த பாரசிட்டிக் ஃபார்ம்ஸ் வந்து இட் வில் காஸ் த டிசீஸ் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ். ஓகே, ஸோ இது மெயினா இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹியூமன் ஆப்பிரிக்கன் ட்ரிப்பனோசோம்னியாசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஹேட்னு ஆப்பிரிக்கால இந்த டிசீஸ் ப்ரிவலண்ட். ஒரு ஃப்ளை மூலியமா இந்த டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகும், செட்சி ஃப்ளைன்னு. ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து ட்ரிப்பனோசோமா ப்ரூசி அப்படின்ற ஒரு ஸ்பீஷிஸ் தான் இட் வில் காஸ் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ். ஓகே, ஸோ ஃபிளாஜிலேட்டட் புரோட்டோசோவான்ஸ்க்கு ட்ரிப்பனோசோமா மேட்ச்ல கேட்கலாம், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி மைக்ரோஸ்கோபிக் பிக்சர் ஆஃப் ஃபிளாஜிலேட்டட் புரோட்டோசோவான்ஸ். ஃபிளாஜில்லா பிரசன்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் சிலியேட்டட் புரோட்டோசோவான்ஸ். ஸோ இது வந்து அக்வாட்டிக், ஸோ வாட்டர்ல தான் இருக்கும். அண்ட் ஆக்டிவ்லி மூவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சிலியா. சிலியானா இந்த க்ளோஸ் இதுல உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சிலியா வந்து இதுல பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் சிலியேட்டட் புரோட்டோசோவான்ஸ்ல. சிலியான்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி செல், அதான் சிலியா. ஓகே, ஸோ தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சிலியா இருக்கிறதுனால இட்ஸ் ஆக்டிவ்லி மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். தே ஹாவ் அ கேவிட்டி ஆர் கல்லட் தட் ஓப்பன்ஸ் டு த அவுட் சைட் ஆஃப் த செல் சர்ஃபேஸ். ஸோ இந்த கேவிட்டியை தான் அந்த கல்லட்னு சொல்லுவோம், அதோட மவுத் மாதிரி இது. ஓகே, ஸோ இது மூலியமா தான் அது ஃபுட் எடுத்துக்கும். ஓகே, த கோஆர்டினேட்டட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ரோஸ் ஆஃப் சிலியா. ஸோ கோஆர்டினேட்டட் மூவ்மெண்ட்னா இதோட மூவ்மெண்ட் ரேண்டமா இருக்காது, சிங்க்ரனைஸ்டா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ரித்தமிக்கா தான் அது மூவ் ஆகும், கோஆர்டினேட்டடா மூவ் ஆகும். அண்ட் காசஸ் த வாட்டர் லேடன் வித் ஃபுட் டு பி ஸ்டியர்ட் இன் டு தி கல்லட். அதாவது வாட்டர்ல அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு வாட்டர் கரண்ட்ல அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் வருது இல்லையா, அதை நோக்கி இது சிங்க்ரனைஸ்டா கோஆர்டினேட்டடா மூவ் ஆகி கரெக்டா அந்த ஃபுட் பார்ட்டிக்கலை இந்த கல்லட்ல இன்ஜெஸ்ட் பண்ணி அதை ஃபுட்டா எடுத்துக்கும். ஓகே, ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாரமீஷியம். ஸோ சிலியேட்டட் புரோட்டோசோவான்ஸ்க்கு பாரமீஷியம். ஓகே, ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்போரோசோவான்ஸ். So this includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. Okay, so இத பத்தி நீங்க டீடைல்டா கிளாஸ் 12 சாப்டர் 7 ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீசஸ்ல படிப்பீங்க.
ஓகே, ஸோ ஸ்போர் லைக் இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஸ்போர் லைக் ஸ்டேஜ் இதோட லைஃப் சைக்கிள்ல இருக்கும், ஸ்போரோசோவான்ஸோட லைஃப் சைக்கிள்ல. ஓகே, ஸோ த மோஸ்ட் நொட்டோரியஸ் இஸ் பிளாஸ்மோடியம். ஸோ பிளாஸ்மோடியம்லயே நிறைய ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு, லைக் பைவாக்ஸ், மலேரியா, ஃபால்சிபாரம்னு. அதுல பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிபாரம் தான் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் தி மோஸ்ட் ஃபேட்டல் ஒன் டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஸோ மலேரியல் பாரசைட்னு சொல்லுவோம். லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பிளாஸ்மோடியம் நீங்க டீடைல்டா கிளாஸ் 12ல படிப்பீங்க. ஓகே, ஸோ விச் காசஸ் மலேரியான்ற டிசீஸ் காஸ் பண்ணும், அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். டிசீஸ் விச் ஹாஸ் ஸ்டாகரிங் எஃபெக்ட் ஆன் ஹியூமன் பாப்புலேஷன். ஸோ ஸ்டாகரிங் எஃபெக்ட்னா வாயடைக்க வைக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு சிக்னிஃபிகண்டா அதோட இம்பாக்ட் இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க ஹியூமன் பாப்புலேஷன்ல. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஸ்போரோசோவான்ஸ். ஸோ ஸ்போரோசோவான்ஸ்க்கு பிளாஸ்மோடியம், அண்ட் சிலியேட்டட் புரோட்டோசோவான்ஸுக்கு ஸ்பாரமீஷியம், ஃபிளாஜிலேட்டட் புரோட்டோசோவான்ஸ்க்கு ட்ரிப்பனோசோமா, அண்ட் அமீபாய்ட் புரோட்டோசோவான்ஸ்க்கு என்டமீபா. இதை வந்து பாசிபிளி உங்களுக்கு மேட்ச் மாதிரி கொடுத்து கேட்கலாம். ஸோ நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் புரோட்டோசோவான்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து என்னென்ன, ஸோ இந்த டயாட்டம்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க. இது நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டயாட்டம்ஸ் வந்து சீஃப் ப்ரொடியூசர்ஸ். அந்த மாதிரி யூக்ளினாய்ட்ஸ் வந்து போத் போட்டோசிந்தட்டிக் அண்ட் ஹெட்ரோட்ரோபிக் ரெண்டு மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷனுமே இந்த புரோட்டிஸ்டால யூக்ளினாய்ட்ஸ் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணும். அண்ட் ஸ்லைமோல் சாப்ரோஃபைட்டிக் புரோட்டிஸ்ட், இதெல்லாம் வந்து நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோல கிங்டம் ஃபங்கை பத்தி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.